Uh, Good afternoon, friends. So today I'm here with all of you to discuss on a very important, the topic that is nowadays a trending topic in Indian judicial system, that is euthanasia. Euthanasia, in a very simple sense, it means that right to die. Maximum মানে এটু ইচ্ছা মৃত্যু বুলি মানে কয়. So basic sense में ইচ্ছা মৃত্যুই হয়. It implies that whether a person have the right to die or not. So let us in a very brief we'll try to understand that what is this euthanasia is all about. So in a very simple sense, the Supreme Court recently they allowed the passive euthanasia, and now we need to understand this, whether Supreme Court in its verdict they recognize the right to die with dignity, but that doesn't mean that a person can die or a person can commit suicide. বহুত মানুহ ভাবিছে যে Supreme Court এইটো বহুত মানুহে মানে মোক সুধিছে মানে যে whether the Supreme Court allowed this suicide or something else, but they're not exactly. This euthanasia is not at all related to suicide or any of the this kind of an act where a person can commit suicide or a person can commit any kind of act to die. So no, it is a misconception. It is not at all the Supreme Court verdict on this particular matter. This is all about the Article 21, that is right to life and personal liberty. So basically Article 21 it deals with right to life and personal liberty, and it's one of the important fundamental rights that individual enjoy in India. And not only the citizen of India, also an alien, the foreigner also can enjoy the right. What is the most probable important traits or important aspects of this article, that is right to life and personal liberty? Right to life and personal liberty যেটো আছে তাৰ দুটা particular aspect আছে, এটা right to life আৰু এটা হলগে personal liberty, দুটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ. আৰু এই right to life যেটো আছে, এই right to life this is বহুত তেনেকুৱা মানে Supreme Court or বিভিন্ন জাজমেন্টে এটো এক্সটেন্ড কৰি গৈ আছে, মানে right to life or যেটো মানে ডোমেইন যেটো এটো বহুত এক্সটেন্ড হৈ গৈ আছে. মানে for example, right to life basically implies all the important components of human life. In other words, it means that whatever the basic needs human beings, what are the basic necessity an individual really needs to live. This is at all discuss about this the right to life is all about. তার মানে সিম্পলি এইটোৱে কথা বুজাইছে যে রাইট টু লাইফ যেটো মানে আমাৰ সংবিধানিক যেটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে, এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিভিন্ন সময়তে দেখা গৈছে যে কিছুমান বিভিন্ন কেছত মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰি গৈ আছে, ৰাইট টু লাইফৰ যেটো ডেফিনেশ্যন এইটো মানে বহলাই গৈ আছে. মানে মই জাষ্ট দুটা এক্সাম্পল দিছো, মানে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে ভাৰতবৰ্ষত যেনেকৈ ৰাইট টু ব্ৰেথ ক্লিন এয়াৰ, right to have the clean drinking water, right to have the safe air, তেনেকুৱা মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান এছপেক্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিভিন্ন সময়ত মানে তাৰ গাইডলাইনছ দিয়ে গৈ আছে. মানে আৰু ৰাইট টু লাইফটো মানে যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ আছে চব ৰাইট টু লাইফত মানে সোমাই গৈ আছে. আৰু মানে মেইনলি ৰাইট টু লাইফ মানে অলগে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ, মানে আৰু জীয়াই থকাৰ অধিকাৰটো যদি এখন ৰাষ্ট্ৰই দিবই নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰই আকৌ মানুহক কেনেকুৱা বাধা দিব পাৰে যে মানুহজনক কেনেকুৱা মৰিবলৈ মানে বা তেওঁক নিজে যেতিয়া ৰাইট টু ডাই, যেটো মই এতিয়া ক'লোঁ অলপ আগত যে whether a person have the right to die or not. তো যদি ৰাষ্ট্ৰই মানুহজনক ইচ্ছা মৃত্যুটোত বাধা দিছে, তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰই নিশ্চয় তেনেকুৱা কিছুমান ষ্টেপ ল'ব লাগিব য'ত এজন মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ কাৰণে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট আছে দিব লাগিব. আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰিছে যে এইখিনি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এজন মানুহৰ, যেনেকৈ right to dignity, right to reputation, তেনেকুৱা বিভিন্ন ৰাইট আছে, যেনেকৈ ৰাইট এগেইনষ্ট দ্য সেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট, এই চব
মানে article 21 আছে we will make a separate video on this particular matter article 21 but here I am specifically mentioning about the euthanasia. And here, as I said, that's whether a person have the right to die or not. And Supreme Court, in its this recent verdict, it mentioned that right to die with dignity. এতিয়া আমি অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই ইউথেনেচিয়া কনসেপ্টটো কিনো আৰু ইয়াৰ কিমান ইম্পৰ্টেন্স আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত। তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই ইউথেনেচিয়াটো কি কৰিছে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইউথেনেচিয়াটো দুটা ভাগে ভাগ কৰি দিছে। বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত দুটা ভাগত আছে, active euthanasia আৰু passive euthanasia. আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিসেন্ট যেটো জাজমেন্ট দিছে তাত passive euthanasia to recognize কৰিছে। so in its recent judgment supreme court allowed this passive euthanasia. so in India we don't have any kind of active euthanasia. Supreme Court only allowed this passive euthanasia. Now we need to understand what is the difference between this active euthanasia and passive euthanasia. মানে এই active ইচ্ছা মৃত্যু যেটো আছে মই বলু বা প্যাসিভ ইচ্ছা মৃত্যু যেটো আছে তাৰ ডিফাৰেন্সটো কি মই এটা সৰু এক্সাম্পল দিছো ইন অৰ্ডাৰ টু মেক দিস থিংস ভেৰি ক্লিয়াৰ। ফৰ এক্সাম্পল এজন মানুহ কিবা বেমাৰ হৈছে, কিবা এটা বেমাৰ হৈছে আৰু তেওঁ মানে এনেকুৱা বেমাৰ হৈছে যে তেওঁ মানে খুব অসুখ হৈছে আৰু খুব যন্ত্ৰণাত আছে মানে, আৰু তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টত মানে কোৰ্টক আবধাৰ কৰিছে বা ৰাষ্ট্ৰক এপিল কৰিছে যে বা প্ৰেসিডেন্টক এখন এপিল কৰিছে যে মোক মৰিবলৈ দিয়া হোক। তাৰ মানে হল যে মই মৰিব বিচাৰিছো আৰু দৰকাৰ হলে মোক কিবা এটা ইনজেকশন দি দিয়ক বা পয়জন দি দিয়ক। ইন আদাৰ ওয়ার্ডস ফ্যামিলিয়ে কলে যে আমি বাৰ্ডেনটো ল'ব পৰা নাই, আমি তেওঁক মানে তেওঁৰ যেটো অৱস্থা হৈ আছে বা মানে তেনেকুৱা আমাৰ কষ্টটো বা তেওঁৰ যন্ত্ৰণাটো আমাৰ মানে আমি দেখিব পৰা নাই, সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছো যে তেওঁক মানে আমি আমাক পারমিশন দিয়ক যে আমি তেওঁক মাৰি পেলাও। আৰু এইটো মাৰি পেলোৱা মানে there must be a third party involved or some medical facilities to be provided to kill that person. A very basic simple যেনে ফৰ কিবা এটা ইনজেকশন দি দিলে, কিবা এটা মানে পয়জন দি দিলে বা ডক্টৰে কিবা এটা এনেকুৱা ট্ৰিটমেন্টৰ মানে ৰেফাৰ কৰি দিলে যেটো জৰিয়তে মানুহজনক মাৰি পেলোৱা হ'ব পাৰে মানে। সো দিস ইজ এক্টিভ ইউথেনেচিয়া। এটো এক্টিভ মানে এজন মানুহৰ এক্টিভ ইনভলভমেন্ট হ'ব সেই মৃত্যুটো কভাৰ কৰিবলৈ কাৰণে, দ্যাট ইজ এক্টিভ ইউথেনেচিয়া, যেটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিয়া নাই। বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত এটো পাৰমিসিবল আছে। সুপ্রিম কোর্টে যেটো এতিয়া প্যাসিভ ইউথেনেচিয়া যেটো এলাউ কৰিছে, হোৱাট ডাজ ইট মিন্স? ইয়াৰ মানে ফৰ এক্সাম্পল এজন মানুহ এনেকুৱা এটা কণ্ডিশনত আছে যেটো মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে ভেজিটেটিভ কণ্ডিশন, মানে যত মানে দেয়াৰ ইজ নো হোপ অফ ৰিকভাৰী। ফৰ এক্সাম্পল মানুহ কোমাত আছে, তেওঁ কোনো ৰিকভাৰী কৰাৰ কোনো চান্স নাই, হি ইজ এ কমপ্লিটলি there is a nerve down, কিবা এটা হৈছে, বেমাৰ অসুখ হৈছে আৰু তেওঁ কোনো পদ্ধতিৰে মানে ৰিকভাৰী কৰিবলৈ চান্স নাই, ডক্টৰ কৈছে একো চান্স নাই, আৰু তেওঁ কি কৰা হৈছে বিভিন্ন মেডিকেল ফেচিলিটি দি মেলি তেওঁক জীয়াই ৰখা হৈছে। এতিয়া এই কেছটো আহিলে ইৰাণ অৰুণা শানবাগ বুলি এটা কেছ 2011 বহুত ফেমাস কেছ, আপোনালোকে এইটো সাৰ্চ কৰিব পাৰে অৰুণা শানবাগ। আৰু এই কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্ট একচুয়ালি অৰুণা শানবাগ মই কি এজন শৰ্ট ডেসক্ৰিপশন দি দিছো। অৰুণা শানবাগ হলগে 1970 to 73 মুম্বাইৰ এখন হস্পিটেলত নাৰ্ছ ৰূপে কাম কৰিছিল, আৰু তেতিয়া মানে কি হৈছিল তেওঁক ৰেপ কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু কৰাৰ পিছত তেওঁ মানে তেতিয়াৰ পৰা মানে তেওঁ কোমাত আছে মানে। আৰু মানে what happened exactly that in 1973 some of the some of the those were criminals, I would say that criminals, they actually did that crime against her, and she was been raped at the 1972-79. From that time onwards she is in coma. So in 2011 actually her family, they applied for this euthanasia in the court, but court didn't allow it. But in 2015 she died because of the pneumonia. তেওঁ ঢুকালে 2015ত নিউমোনিয়া, তেওঁ মানে তেনেকৈ ইউথেনেচিয়া নহয়। আৰু এই কেছৰ পিছত মানে অলৰেডি মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছটো গৈছিল, তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2018ত মানে এতিয়া যেটো ৰিসেন্ট জাজমেন্ট আহিছে মাৰ্চত, এইটোত মানে তেওঁলোকে প্যাসিভ ইউথেনেচিয়াটো এলাউ কৰিছে। এতিয়া প্যাসিভ ইউথেনেচিয়া কি এলাউ কৰিছে? সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে right to life, right to die with dignity. তাৰ মানে হল যে if a person is being medically facilitated to be keep alive, যদি এজন মানুহ কিছুমান মেডিকেল ফেচিলিটি দি মিলি জীয়াই হৈছে, আৰু সেই মানুহজনৰ কোনো পদ্ধতি মানে কোনো কণ্ডিশনতে মানে ডক্টৰে কৈছে যে কোনো ৰিকভাৰী কৰাৰ চান্স নাই, তো এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে ইউ ষ্টপ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ মেডিকেল ফেচিলিটি, এইখিনি মেডিকেল ফেচিলিটি বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু লেট দ্য পাৰ্সন ডাই নেচাৰেলি। This is the difference between active euthanasia and passive euthanasia. ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট যেটো মানে গাইডলাইন্স দিছে, এইটো বহুত দীঘলীয়া গাইডলাইন্স আছে। সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰিছে যে সাম পাৰ্সন মে মিছ ইউজ ইট, গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা মেডিকেল টিম হ'ব,
এটা ডক্টৰৰ এটা এক্সপাৰ্ট টিম হ'ব, ইভেন 2 of the judges of High Court as well as or the Supreme Court দুজন জাজ বা হাইকোৰ্টৰ দুজন জাজক সেই মেডিকেল টিমৰ মানে এটা হোল টিম হ'ব, তাত কিছুমান মেডিকেল ডক্টৰ এক্সপাৰ্ট ডক্টৰ থাকিব, জাজ থাকিব, আৰু তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব যে whether the case is really important or whether the case is really comes under this passive euthanasia, আৰু যদি তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তেতিয়াই মানে এইটো কি কৰিব, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰিব, মানে এইটো আঞ্জাম দিব। তো বেচিকেলি ইট মিনছ দেট ইভেন Supreme Court allows this passive euthanasia, but it will be completely under the the judicial, as well as some of the experts will give their consent on that particular matter, and only after this passive euthanasia will be allowed. So it doesn't mean that many people are saying that it means that the Supreme Court is allowing the right to suicide. No, exactly not. Suicide is completely not allowed. Even the Supreme Court also didn't allow this particular active euthanasia. But what Supreme Court says that because if you are trying to make a person alive with all the facilities, medical facilities, you are trying to make him keep alive, but wherever the person, there is no any hope of that person to alive. মানুহজনৰ কোনো কণ্ডিশ্যনে নাই, দেৰ ইজ নো, হি ইজ ইন ভেজিটেটিভ কণ্ডিশ্যন, এণ্ড মানুহজনৰ কোনো পধ্যে মানুহজন কি কৰিব নোৱাৰে, তেওঁৰ কোনো ৰিকভাৰী কৰাৰ চান্স নাই, 0% চান্স আছে। চ' ইন দ্যাট কণ্ডিশ্যন ইউ জাষ্ট ষ্টপ দেট মেডিকেল ফেচিলিটি, সেই মেডিকেল ফেচিলিটিখিনি বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু লেট দ্য পাৰ্চন নেচাৰেলি ডাই। আৰু এক্টিভ ইউথেনাচিয়া কি কৈছে যে এনেকুৱা কিছুমান মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ক যাতে মানুহজনক মাৰি পেলাওক, that is active euthanasia. That is the difference between active and passive euthanasia, and many other countries around the world where both the active euthanasia and passive euthanasia is being granted, but in India we don't have any active euthanasia, we have the passive euthanasia. So euthanasia is a part of our Article 21. As I said, that Article 21 is a completely vast domain, lots of articles, clauses are there in the Article 21. You go through it, we will make a separate video on it. I hope that you people understand that what is the differences between this active euthanasia and passive euthanasia, and stay tuned, and we will try to make another video on the Article 21. Thank you.